I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Please, think of my family. 억류된 미국인을 빌미로 클린턴과의 만남을 성사시킨 김정일, 지금까지 보셨는데요. 나쁜 역사는 꼭 반복이 되게 돼 있습니다. 6년 후에 북한은 김정은 정권 그리고 미국은 오바마 정권의 끝자락에서 또 다른 형태의 미국인 억류 사건이 벌어지게 됩니다. I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. I entirely beg you, people and government of the DPR Korea, for your forgiveness. Please, I have made the worst mistake of my life. Please, think of my family. Of Otto Warmbier, the 22-year-old American who had been detained in North Korea. Now, as for Otto Warmbier, sources tell CNN neither Warmbier's parents nor the State Department learned of his condition until about a week ago. 북한은 미국 대학생 원비어가 호텔에서 정치 선전물을 훼손했기 때문에 체포했다고 주장했습니다. 오토 원비어 사건 다들 기억하실 겁니다. 네. 지금 보시면 겁에 질려서 울부짖죠. 굉장히 위축돼 있고 살려달라고 거의 절규를 하고 있습니다. 당시 22살 세상 물정 모르는 미국 대학생이에요. 명문대 버지니아 대학교 3학년에 재학 중이었습니다. 그때 뭔가 인생에서의 터닝 포인트를 삼기 위해서 오지 여행을 결심을 해요. 근데 하필 나라를 골라도 아무나 갈 수 없는 미지의 땅, 북한을 선택하게 됩니다. 호기심에서 시작을 해요. 그쵸. 이 원비어가 응했던 해외여행도 5일간의 새해맞이 북한 관광이에요. 어쨌든 2015년 12월 29일 연말을 맞아서 11명의 미국인이 북한으로 4박 5일 패키지 여행을 떠났는데 하필 그 11명 중에서 오토 원비어만 북한 당국에 붙잡히게 된 거죠. 평양 관광 코스라고 하면 12월 31일에 저녁에서 새해 1월 1일 넘어가는 0시에 북한에서는 어마어마한 행사가 많이 있죠. 뭐 김정은의 신년사 다 같이 보고 또 북한 주민들과 외국인들이 어울러서 물건놀이 그다음에 축하 공연이 평양의 한복판에서 일어나게 되죠. 네. 그럼 북한 입장에서는 다른 나라의 선전용으로도 우리나라에 많이 여행 와라. 외국인들이 이렇게 자유롭게 춤도 추고 불꽃놀이도 북한 사람들 함께 보면서 즐길 수 있다. 그러니까 외국인들에게 많이 홍보 역할도 할 수 있는 그런 여행 코스죠. 그래서 이 4박 5일 이 북한 패키지 여행이 비용이 이제 얼마나 드는가 봤더니 오토 원비어가 결제한 금액이 150만 원. 그렇게 이제 외국인한테는 그렇게 관광 목적으로 해가지고 상품 팔아가지고 외화벌이를 하는 거예요. 자, 과연 그는 여기에 왜 갔고 또 어떤 일을 겪었던 건지 자, 그때 당시로 한번 가보죠. 2016년 1월 2일 이제 다 끝난 다음에 이제 귀국을 하려고 하는 참이었어요. 근데 귀국하는 날 뭔가 이제 약간 분위기가 이상한 거야. 근데 호텔에 묵었는데 귀국하는 그날 모닝콜이 안 온 거예요. 늦잠을 잤어. 그래가지고 이제 오토 원비어와 같이 이제 방을 쓰고 있던 룸메이트와 약간 늦게 이제 평양 공항에 도착을 한 거예요. 도착을 했어요. 출국 심사를 받아야 되잖아요. 그런데 여권 심사를 하는 그 출입국 관리소 직원의 표정이 굉장히 딱딱하게 굳어가지고 아무 말도 안 하고 있던 상태였다. 근데 그때 누가 뒤에서 탁탁탁 어깨를 치더래요. 딱 보니까 아주 근엄한 표정에 지금 정복을 입은 딱 봐도 경찰 아니면 보위부예요. 그래서 출국을 못했어요. 그래서 오토 원비어만 지금 평양에 남고 나머지 10명은 다 출국했는데 오토 원비어만 공항에서 룸메이트로도 출근하고 출국을 하고 룸메이트는 여권을 뺏긴 다음에 어디론가 끌려가게 되죠.
이때부터 이제 외신에서는요, 북한에 억류된 22살 미국인에 관한 보도들이 나오기 시작을 했는데 이때까지만 해도 이 대학생이 처하게 될 운명에 대해서 예상하지 못했습니다. 네. 룸메이트는 떠났습니다. 자, 그리고 오토 원비어는 잡혔고 2개월 후에 나타나는데 바로 방송이었습니다. 야, 근데 저렇게 애를 데려다 애절하게 On December 29th, 2015, I entered the DPR Korea as a tourist. On January 1st, 2016, New Year's Day, I committed severe crimes against both the people and the government of the DPR Korea. Due to this crime, on January 2nd, 2016, I was detained and I am currently under investigation. 범죄를 저질렀다고 고백을 하게 만드는 거예요. 2달 동안을 지금 조사를 받았으니 On January 1st, 2016, I committed the crime of taking out a political slogan from the staff-only area of the Yangakdo International Hotel. The slogan inspires the people's love for their system. The task was given by the Friendship United Methodist Church. At the encouragement of the Z Society and the connivance of the United States administration, I came to commit this crime task. 이거 지금 선전 포스터 하나 떼려고 왔다는 거 아니에요? 그러니까요. 그러니까 그걸 해서 그게 목숨을 이렇게 건다고? 큰 죄야? Around 1 o'clock a.m. on January 1st, 2016, my tour group returned to the Yangakdo International Hotel. Then, I snuck away from the bar and quietly entered the staff-only area. I saw no one, and I saw the desired slogan hanging on a right side wall. I approached the wall and with two hands grabbed the slogan at the bottom and removed it from the hangers. It was much bigger and heavier than I had expected. I became very scared, and I realized that I could not take the slogan. Hastily, I put it down, upside down. I snuck out of the staff-only area and ran up to my hotel room. 요만한 거 가지고 뭐 부쿠나 봐 이거 지금. 그러니까 말이 안 되는 건데. The United States administration already knows about my act through the CIA, which is closely linked to the Z Society, and connived at my crime. I never should have allowed myself to be allured by the United States administration to commit a crime in this country. I wish that the United States administration never manipulate people like myself in the future to commit crimes against foreign countries. 아, 답답하네요. 딱 알 수 있잖아요. 그냥 팩트는 하나거든요. 선전물을 떼내려고 하다가 실패했다라는 거 하나고 그 동기는 우리가 이제 간단하게 생각할 수 있는 거잖아. 그러니까 여기 와가지고 기념품 하나 챙겨가고 싶었던 거예요. 약간 젊은 계기로. 근데 저들이 해석하는 걸 보게 되면 이제 일종의 음모론을 또 풀잖아요. 그 밑에 누구의 사주를 받았고 그 배후에 미국의 행정부가 있다. 아, 진짜 싫다. 그러니까 미국이란 나라가 대학생을 시켜가지고 그걸 특별히 임무를 주겠냐고. 그러니까 우리가 볼 때 상식적으로 말이 안 되는 거고 이걸 가지고 또 엄청나게 부풀려가지고 뭐 공화국에 엄청난 중죄를 재운 것처럼 이걸 보게 되면 이제 북한이라는 사회가 어떤 사회인지를 알 수가 있는 거죠. 오토 원비어가 그런 얘기를 해요. CIA의 지령을 받고 나는 이렇게 해서 이렇게 저질렀다라고 했습니다. CIA는 갑자기 등장하는 거죠. 지금 보면은 이제 두 가지가 가능성이 있는데 하나는 북한 사람들 스스로 그렇게 진지하게 믿을 수가 있는 거예요. 왜냐하면 북한 사람들 사고 방식 자체가 굉장히 허구적이잖아요. 허구의 세계 속에서 이런 걸 했고 공화국에 반대하는 책동이다라고 하면서 그 배후에는 CIA가 있을 것이다. 네. 이렇게 했을 가능성과 또 하나는 그냥 무슨 감리회의 사주를 받았다라고 하는데 원비어가 유태인이거든요.
유대인이라서 그러니까 감리교랑 그 연결이 안 됩니다. 왜냐하면 유태인들은 예수를 인정을 안 해요. 그리고 또 웃기는 게 뭐냐면 버지니아 대학교 안에 있는 비밀 결사 단체 G 소사이티, Z 소사이티와 CIA가 연계가 돼가지고 나에게 지령을 내렸다 하는 말을 했는데 그거 보고 저는 픽 웃었다니까요. 그러니까 미국의 대부분 고등학교들과 대학교 보면 이제 무슨 소사이티가 많아요. 그러니까 누구나 다 아는 비밀 동아리예요 이게요. 그래서 대학마다 소사이티가 있는데 이거와 CIA가 연결이 돼 있다? 그건 100% 말이 안 되는 얘기거든요. 만든 얘기네. 만든 얘기죠. 북한의 주장은 이거예요. CIA와 연계돼서 북한 체제를 전복하고 훼손하려는 목적으로 북한의 선전물을 절대로 했는데 북한이 예리하게 그걸 잘 살피고 있어서 긴급하게 출국을 막았고 이걸 멈춰 세웠다라는 걸 지금 오토 원비어가 증언하고 있는 건데 북한 층이 재구성한 사건은 시간별로 제가 간략하게 좀 짚어드릴게요. 일단 12월 30일 아침 오토 원비어가 가이드에게 중요한 선전물은 어디에 보관합니까? 라고 물었다는 거예요. 진짜로요? 너무 어설프죠. 북한이 말도 안 만들어 돼. 놓은 거예요. 내가 지금 선전물을 가져와야겠다고 미국 행정부에서 작전을 지금 명령받고 온 애가 선전물은 어디다 둡니까? 이렇게 물어봤다고? 말도 안 돼. 오토원비어가 물어봤다라고 북한판 얘기예요. 자, 그러니까 그 가이드가 저긴데 저기는 호텔 직원회에 들어갈 수 없다. 절대 들어가서 안 된다라고 친절하게 알려줬다는 거예요. 말이 안 돼요. 그리고 오토원비어가 얼마나 치밀하게 이 범죄를 준비했냐 하면 북한 측 주장이에요. CCTV도 오토원비어가 미리 체크했다. CCTV가 북한에 있었구나. 그리고 해가 바뀐 2016년 1월 1일 훔치기로 범행 일자를 마음먹었다. 날짜를 정한 것도 나름 치밀하다는 게 북한 주장입니다. 12월 31일에 새해 맞이 행세를 하잖아요. 모든 사람들이 좀 다 느슨해져 있고 술도 먹고 취해 있었던. 그래서 그 다음날 1월 1일에 제정신이 아닐 때를 오토원비어는 미리 봐두었던 아까 가이드에게 물어봤던 스태프 온리 출입금지 구역으로 저벅저벅 걸어갔다. 딱 그 시간을 정해서 그리고 아무도 없는 것을 확인한 뒤에 원했던 선전물이 오른쪽 벽에 걸려있는 걸 오토원비어는 봤다. 그래서 벽으로 다가가서 두 손으로 선전물 아래를 뺐는데 이게 무거워서 안 빠졌다는 거예요. 그래서 가져갈 수 없다는 걸 깨닫고 거꾸로 걸어놨다. 예, 말이 안 돼. 이게 북한이 재구성한 범죄인데 북한이 결정적인 증거가 있다고 해요. 황당하잖아요. 뭐냐면 북한이 희미한 CCTV 하나를 공개합니다. 저게 원비어라고? 그러니까 이것도 나는 모르겠어. 이게 진짜 현장인지 나중에 다시 찍은 건지도 모르겠어요. 지금. 그렇게 국가 보안이면 복도에 왜 걸어놨냐고. 그렇죠. 그러니까 지금 뭐 여러 가지 뭐 얘기들이 나오고 있는데 이제 포커스는 그 CCTV가 아까 나온 게 원비어 아닌 것 같은데. 그러니까 그게 진위 여부거든요. 맞아요. 논란이야. 그러네. 근데 그 이제 애나 파이필드라고 워싱턴 포스트 이제 베이징 그 지국장이 쓴 그 마지막 계승자라는 책이 있어요. 거기서 이제 애나 파이필드가 뭐라고 주장을 했냐면은 자기가 만났던 복수의 이제 북한 관계자, 특히 이제 미국 관계자의 말을 종합을 해보면 뗀 거는 확실하대요. 원비어가? 오토 원비어가 뭔가를 뗀 거는 확실한데 그 물증이 없다 보니까 이것을 조작을 했을 것이다라고 주장한 것이 이 CCTV를 일단은 전력난이 심각한 북한에 사람이 있는 복도에도 가끔씩 불을 끄는데 맞아. 그리고 스텝 옹리인 저 복도에 새벽 1시에 저렇게 환하게 불을 켜놨다? 그러네. 이건 퀘션 마크다. 이거고 CCTV 도 저렇게 있었다. 밝은 복도에 하필이면 저 인물의 얼굴만 저렇게 시커멓게 나왔냐. 그래서 뭔가 증거가 필요했기 때문에 북한 당국이 저거 CCTV를 조작한 것이 아닌가라고 주장을 했더라고요. 북한에서 사실 이런 거 선전물 떼는 건 굉장히 좀 목숨도 잃을 정도의 죄 아니에요? 북한은 모든 선전물이 정치적 선전물이죠. 그게 아닌 게 정말 찾아보기 힘들 정도로. 우리가 잠깐 이런 생각을 좀 해봅시다. 과거에 북한에 많이 한국에서 협력 때문에 갔던 분들이 많잖아요. 초기에 가서 김일성이 얼굴 나오는 신문 갖다가 까이고 앉았다가 17일 동안 북한에 구류돼서 못 나온 사람도 있었어요. 그러니까 한국 사람 도와주러 갔는데 갑자기 못 나오니까 왜냐 하니까 알고 보니까 신문지 까이고 앉았다. 오야, 안 되지. 후에 뭐 교육받기 큰일 나는데. 때문에 그런 일이 없었지만 지금 떼는 그림의 위치상으로 보나 호텔의 그런 복도의 상으로 보나 누가 비밀 안 해요 절대로. 그리고 그게 김일성이 김정일이 처상하고 올려주신 일도 없어요. 없지, 저런 복도에. 네, 그거 훼손할 일도 없고 그냥 문자 그대로 외국관광에 갔는데
야 이거 하나 가져가면 재미나겠다. 그렇지. 뭐 그럴 수 있지. 그러면 내가 그래서 뭐 벗겨 있는 거 근데 막대 가기는 좀 겁나니까 새벽에 떼갈 수도 있잖아요. 남 눈치 피해서. 이거 가지고 북한이 야 잘 걸렸다. 잘 잡혔다. 이렇게 만든 것 같아요. 저는 오토 원비어 사건을 보면서 정말 가슴이 아프고 또 소름이 돋았던 건 뭐냐면 제가 미국에서 교수할 때 겨울학기 프로그램이라 그래서 금강산에 학생들을 데리고 갔었어요. 2006년이었는데 지금 생각하면 오싹하죠. 학생들이 다행히 말을 잘 들었고 또 금강산 관광구역은 그때까지는 그래도 안전한 구역이니까 큰 사고는 없었거든요. 근데 학생들이 오토원비랑 똑같아요. 그러겠지. 미국 학생들이기 때문에 이거는 대한민국도 아니고 북한 땅 안에 있다는 거 그것 때문에 간 거고 친구들한테 나중에 집에 가서 얘기하고 싶은 거예요. 그래서 거기 이제 카페에 있는데 저 술이 뭐니에요? 보니까 인삼에 구렁이 넣어서 담은 북한 술이에요. 꼭 마셔야겠다는 거예요. 그리고 마실 때 프록스방 사진 찍어달래요. 프사로 써야 되니까. 이 맛도 고약한데 그걸 맞아요. 찍고 너무 좋았다 그러는 판에 오토 원비어도 22살의 대학생인데 그래도 뭐 좀 이렇게 가져가고 싶지 않았겠어요? 근데 아유 참. 제가 외교관에 있을 때 이제 88년도인데 외국 대사가 신임장 봉정하러 왔어요. 내가 이제 안내 통역으로 나가는데 비행장에서 데려다 주고서 쉬라 걸고 외교부 왔는데 한 2시간도 안 됐는데 비상이 걸리고 큰일 났다. 호텔에 빨리 나가라. 호텔에 나가니까 이 사람이 이제 트렁크를 꺼내서 구두가 있었는데 구두가 눌려가지고 구부러졌으니까 평양 타임스를 구겨가지고 구두 안에 넣은 거야. 원래 그렇게 해요, 구두. 그럼 구두 펴려고. 습도도 근데 되고. 청소원이 청소하러 들어와 보니까 기겁을 한 거지. 김일성 얼굴이 찌그러져서 들어가 있어. 김일성 얼굴이 찌그러져서 들어가 있어. 어떻게 우리 장군 얼굴. 호텔 당비서한테 보고하니까 바로 호텔 보고하지. 당비서가 바로 평양시당에 보고했고 어떡해. 보위부를 통해서 평양 보위부, 중앙 보위부 통해서 김정일한테까지 보고가 됐고 또 우리한테 당장 알아보라. 무슨 일이냐? 호텔에 갔어요. 이거 무슨 일이냐? 어떻게 당신 이런 만행을 저지를 수 있냐? 만행을 저지를 수 있냐? 아니 이거 신문지를 하나 넣었는데 뭘 그렇게 호들갑이냐? 호텔에 호텔 매니저도 들어오고 제네럴 매니저도 들어오고 다 들어와서 나한테 난화를 치는데 내가 무슨 잘못을 그렇게 했냐? 그래서 지금 우리나라에서 뭐 이탄 수련이 뭐 하늘 같은 뭐 막 이야기를 해요. 하늘 같은 분이 신발 안에 들어갔어. 막 그냥 화를 푹푹 내는 거야. 그러니까 다 도청된다는 걸 알잖아요. 잠깐 이거 흥분하지 말고 바깥에 나가서 바람 없애자. 그럼 그 사람 입장은 지금 나 안 해. 나 신임장 봉정 안 하고 갈 거야. 나 가버릴 거야. 나 갈 거야. 무슨 신문지 한 장 가지고 이렇게 야단치는 나라 처음 봤어. 이거 아니에요. 그래서 밖에 나가서. 보통 호텔에 앞에 공원이 있어요. 우리나라에서 저렇게 하면 큰일 난다고. 당신 때문에 나도 죽고 강속주에 무슨 부상도 죽을 수가 있어. 이렇게 된다고 이렇게. 그러니까 당신이 한마디로 그냥 사과한다. 요 한마디만 해주면 내가 정말 당신 그 은혜 잊지 않겠다. 정말. 내가 진짜 모든 일을 다 하겠다. 그러니까 이 친구가 흥분이 가라앉았어. 그러니까 딱 들어가서 앉아가지고 신문 자기 손으로 펴고 다림질하고 다림질까지 안 하고 딱 펴놓고 있었고 내가 정말 잘못했다. 내가 사과를 또 한다. 내가 몰랐다. 그걸 다시 정리를 이쁘게 해서 김정일한테 보고를 했어. 그러니까 외교부 수고했다. 그럼 김일성한테 외교부 그 신입장 공정하고 갔거든요. 그 사람이 그러니까. 근데 다시 평양 쪽에는 내가 바라보지도 않았다. 정말 그러니까 그러겠지. 내가 이상한 나라는 대체 대사한테 특명 정권 대사한테도 그렇게 혼을 내왔는데 일반 대학생이 그런 거야. 뭘 어떡하겠어. 북한에 억류됐던 두 기자는 북한 땅을 밟고 12년 교화형이에요. 오토원비어 포스터에 손대고 노동교화형 15년을 받고. 와, 15년. 자, 결국 이 사건에 세계가 집중을 하기 시작하는데요. 말이 안 되잖아요. 말이 안 되죠. 예, 특히 이제 그가 머물렀던 호텔, 양각도 호텔에 관심이 집중되게 되는데 그곳의 그 스텝 온리, 출입 금지 구역 여기에 대해서 이제 설왕설래 말들이 많아지게 됩니다. 이게 흥미롭잖아요. 일단 얼핏 생각해 보는데 호텔 안에 뭐 스태프 온리라는 곳은 있지만 그곳이 통상 그렇게 중요한 곳을 의미하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 그 비밀의 공간은 도대체 뭐가 있었고 도대체 뭐길래 이렇게 북한이 칠색팔색을 하는지가 가장 이 시점에서 궁금하시죠? 그렇죠. 일단 양각도 호텔에 무슨 비밀의 공간이 있는 건지 양각도 호텔 내부 엘리베이터 사진부터
저희가 입수한 화면을 보여드릴게요. 오. 자, 지금 보고 계신 사진은 엘리베이터 버튼, 호텔 버튼이죠? 예. 자, 여기서 이상한 거 찾으셨습니까? 43층. 43층까지 있다. 또 중간에 숫자가 계속 비어요. 중간에 숫자가 계속 빈다. 여기는 4가 그러네. 있네. 어디가? 자, 보세요. 어층이 없다. 밑에서 보면 1층, 그러네, 2층, 3층, 4층, 다음에 바로 6층. 바로 이 5층이 양각도 호텔의 미스테리 공간입니다. 그래요? 그래서 실제로 북한에 대해서 굉장히 좀 자세한 것을 탐구하는 네티즌들 사이에서 실제 양각도 호텔 5층 미스테리가 가장 큰 관심사였기도 했어요. 이 5층에 어떤 공간이 있었을지가 가장 궁금하잖아요. 근데 북한을 갔던 사람 중에서 내가 양각도 호텔에서 5층 가봤다라고 주장하는 사람들이 하나, 둘 나옵니다. 진짜요? 그래서 이분들의 주장에 따르면 4층에서 출발을 해서 호텔 뒤쪽에 있는 계단을 타고 올라가 봤다. 엘리베이터는 갈 수가 없으니까. 그런데 5층의 문이 열려 있더라. 들어가 봤는데 아무도 없더라. 그런데 불은 꺼져 있고 뭔가 음침하고 무섭더라. 그래서 이만갑에서 양각도 호텔 5층 영상을 있어요? 양각도 호텔 5층 영상을 있어요? 입수했습니다. 입수했습니다. 진짜요? 이렇게 보시죠. 어떻게 입수했지? 없어요. 5층이 없어요. 오, 예? 자, 여기가 5층입니다. 오, 예? 자, 여기가 5층입니다. Mysterious fifth floor. 뭔지 알 것 같아. 계급교양가네요. 계급교양관? 오 5층 미스테리가 나오는데 그 5층이 뭐냐면 양각도 호텔 직원들 사무실입니다. 거기는 북한 내부 구호들이 그대로 있는 거예요. 그러니까 국제 호텔 다른 층에는 그런 구호들이 없어요. 그냥 외국인들만 있는 거고 저기는 북한 사람들만 들어갈 수 있는 거예요. 근데 저런 공간이 평양 고려 호텔은 저런 게 그 뒤에 보면 3층짜리 빌딩 꼭대기에서 보면 보여요. 거기 한 개 층 자체가 3층이 국가보위부 도청실이에요. 거기 직원들도 못 들어가. 그렇구나. 거기는 각종 언어를 하는 전문가들이 다 들어가서 이거 듣고 있어요. 고려 호텔은 아예 다 별도의 빌딩에 한 개 층에 층을 다 있어요. 쓰고 있다고. 그러면 저기 투숙하면 다 도청당하는 거예요? 당연하죠. 정말 너무 싫어. 너무 싫어. 호텔에서 무슨 일이 있는가 하면 외무상을 데리고 들어갔는데 과자 있잖아요. 알락달락한 과자 이렇게 싼 거 있는데 그걸 과자를 먹으려고 틀었는데 개미가 들어가 있는 그러니까 이 사람이 나한테 불평을 해요. 이렇게 과자 사탕 안에 개미가 들어오는 거 주다니. 야 정말 한 3분도 안 돼서 새 판에다가 과자 사탕 새 거를 딱 가져왔어. 야 정말 귀신같이. 라디오타가 안 돌아가. 왜 이렇게 눌러도 괜찮네. 말하면 돼요. 진짜. 이거 클레임을 하고 싶을 때. 안 눌러도 돼. 수건이 없어. 지니가 없어도 되네. 불평을 하면 수건이 와. 클레임하고 싶으면 연본을 누를 게 아니라 그렇지. 여기 라디에이터가 안 돌아가는데요? 자, 이렇게 해서 시간이 흘렀습니다. 오토 원비오 억류 1년 6개월째입니다. 트럼프 행정부가 막 들어선 지 얼마 안 됐을 시기고 새 대통령이 어떤 행보를 보일지 관심이 막 집중되고 있던 시기였습니다. 네, 그때 미국 국무부는 가족에게 오토 원비어의 소식을 전하게 됩니다. 당신의 아들은
지금 혼수 상태. 예? 지금 혼수 상태. 예? 가족들이 어느 날 미 국무부 대북 특별 정책 대표의 전화를 직접 받아요. 오토가 사실은 지금 혼수 상태다. 라는 청천벽력 같은 얘기를 가족들이 한 거예요. 가족들은 그 전까지 마지막 기자회견 영상으로만 기억하고 있었거든요. 무슨 소리냐 우리 아들이 왜 말짱하게 다 얘기하는데 무슨 혼수 상태냐 놀랄 수밖에 없었죠. 근데 더 충격적인 얘기를 미국 정부가 합니다. 사실은 우리가 파악하기로는 2016년 저 영상이 공개된 이후로 지금까지 줄곧 계속 혼수 상태였다. 야, 이런 라는 말을 말도 안 돼요. 해준 거예요. 이거 유괴범들이 하는 짓이잖아요. 네. 와. 가족들이 당신들 알고 있었다는 거냐? 그렇지. 우리 언론에 공개하겠다. 라고 항의를 하죠. 가족들 입장에서 항의할 수 있어요. 그런데 더 기가 막힌 답을 미국 정부가 합니다. 지금 오토의 상태에 대해서 언론에 리크되면 네. 영영 돌려받지 못할 것이다. 라는 북한이 미 정부에게 협박을 했다는 얘기도 정부가 가족들에게 이야기를 해줍니다. 가족들이 전화를 받고 며칠 후 2017년 6월 13일 오토 원비어가 북한에 억류된 지 1년 6개월 만에 고향으로 돌아옵니다. 그런데 건강하지 못한 모습으로 돌아오죠. 그때 오토를 데리러 누가 가냐면 미 국무부의 대북 정책 특별 대표가 직접 갑니다. 그리고 의사 2명을 같이 동반해서 북한으로 들어갑니다. 혼수 상태의 대학생을 데리러 오죠. 그런데 북한 측이 했던 변명이 정말로 못됐고 희대의 변명이에요. 노동을 통해 교화되던 중 식중독에 의해서 감염이 됐고 처방된 수면제를 복용한 뒤 지가 혼수 상태에 빠졌다. 라고 남일 얘기하듯이 북한이 발뺌을 합니다. 말도 안 돼. I will now discuss my treatment while in the DPR Korea. I have been given the most humanitarian treatment in a hotel-class guest house with no torture or mental pressure. I am fed 3 meals daily of high quality, and I was given a full medical check. I sleep more than 8 hours nightly. As you all can see, I am healthy. 저걸 얘기하는 것 자체부터가 이상하잖아요. 정확히 반대로 생각하면 되겠네요. 야, 진짜 너무 비극이다. Hard to know exactly what condition he is currently in, though they say he's in a coma. Tonight, he is on his way back to the United States after being medically evacuated from Pyongyang. 사실은 저때 저희 한국 언론도 많이 취재했는데 오토 원비어를 통해서 미국과 어떻게 해보려는 그런 계획을 세웠는데 오토 원비어의 건강이 급속히 나빠지니까 북한이 굉장히 멘붕이 올 정도로 북한 스스로 당황을 했더라고요. 그러니까 고문을 하고 강도 높은 폭행이 있었던 것은 맞고 그런데 너무 건강해 보였는데 오토 원비어가 혼수 상태에 빠질 줄은 북한도 예상을 못했던 거죠. 근데 어쨌든 이 결과에 대한 책임은 전적으로 북한에게 있는 거죠. 그렇죠. 그리고 이게 기자회견까지 하면서 이용할 때는 어떻게 보면 다 이용을 한 다음에 그래 더 슬픈 거는 마지막까지 곱게 안 보내줍니다. 돈을 또 요구했다고 하더라고요. 그렇게 해놓고 저기도 또 손해배상을 받아도 모자랄 판에. 유괴범자로서 막 창피한데 이게 오토원비어인데 이제 돈을 요구하잖아요. 200만 불. 네. 24억 원. 우리가 지금껏 치료해 줬으니까 내라는 거예요. 네? 치료비로. 어디를 치료한 거죠? 상당한데 이때 이 역할을 수행했던 사람이 미 국무부 대북정책 특별대표. 이 사람이 그 수행 비교하면서 이런 말 하더라고. 자기 정말 미국과 평양과 연결하면서 이렇게 황당한 일 어떻게 시체 보내놓고 그러니까 200만 불 내라. 정말 미국 국무부에 말하기도 자기는 정말 인도급수 못하겠다라고 이야기하더라고요. 근데 이때 트럼프 대통령이니까 이제 누구 데려오라 이렇게 되죠. 근데 사인만 한 것 같은데 후에 미국은 우리가 사인만 하고 주진 않았다라고 이야기를 합니다. 저는 정말 그렇게 됐을까? 뭐 이런 의문들은 남는 거죠. 오토 원비어가 비행기에서 내리는 모습 전 세계가 지켜봤고요. 모두가 다 충격을 받았습니다. 그 건장한 청년이 혼수 상태가 되어서 미국 고국 땅에 내린 거죠. 오토 원비어 가족들의 증언을 보면 더 처참합니다. 특히 여동생이
비행기에서 내리는 오빠의 모습을 묘사했던 표현을 제가 그대로 좀 가져왔습니다. 누워있는 오빠는 우리 오빠가 아니었어요. 심하게 망가져 있었어요. 머리는 삭발이었고 코에는 호스를 끼고 있고 기저귀도 차고 있었어요. 북한에서 오빠처럼 옷 입은 사람을 하나 보냈는데 그건 오빠가 아니었어요. 그 와중에 눈에 띄는 건 버지니아 대학교 티셔츠를 입고 있었다는 겁니다. 네. 마치 원상태 그대로 돌려보냈다고 눈 가리고 아웅하듯 오빠를 이렇게 돌려보냈다라고 묘사를 합니다. 식물 인간 상태로 좀 돌아온 거 아닙니까? 당연히 여기서 이제 건강 검진을 했고요. 그 과정 속에서 가혹행위가 있었을지도 모른다라는 증거가 좀 발견되는데 아랫니가 2개가 위치가 좀 크게 바뀌어 있대요. 근데 이것은 자연적인 게 아니라 어떤 강제적인 힘이 가해지지 않고선 불가능하다라고 얘기를 합니다. 그리고 알고 보니까 결국은 이제 뇌에 큰 손상이 있었다라고 하거든요. 또 어디서 받은 충격인지 이건 우리가 알 수가 없는 거죠. 야, 그러면은 북한에서 어떻게 보면 고문을 좀 받은 걸 수도 있는 건가요? 북한 사람들이 어떤 정서가 있는가 하면 당의 기본 구호나 위대한 선전물 같은 거 성물처럼 훼손을 하면 안 된다는 그런 의식이 있어요. 그러니까 너 지금 무슨 짓을 한 거냐? 그러니까 나 뭐 그냥 아무것도 아니야. 벽 한번 뭐 하나 다쳤는데 뭐 이렇게 호들갑이야. 이렇게 대들었을 가능성이 충분히 있어요. 미국 사람이잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거 혼 좀 내봐라. 그러면서 얼마나 혼을 냈으면 이 친구가 나와서 후두두두 떨면서 내가 잘못 미국 합중국이 시키는 대로 해서 내가 이랬다. 그게 물리적 힘이 가해지지 않고 그런 행동을 못 하거든요. 그러니까 심하게 압박을 받았고 고문을 받았고 사람이 망가졌다. 이거는 정말 다른 나라에서는 상상할 수 없는 일이 벌어졌다. 너무 안타깝다. 네. 이게 참 그러면 미국에 오고 나서 며칠 동안 살아 있었어요? 일주일 만에. 일주일 만에 숨을 거둬요. 생체적인 사망 선고가 미국에 도착하고 일주일 뒤에 내려진 거고 사실상은 북한에서 그랬구나. 코마 상태니까 거의 죽음에 이르렀다라고 보는 게 맞는 거죠. 근데 코마 상태다라는 내용이 알려지자마자 미 여론이 완전히 반전이 됩니다. 그래서 그 물에 물 탔던 트럼프 대통령도 북한을 불량 국가라고 언급하면서 굉장히 규탄을 하거든요. 그리고 미국 내에서 북한의 인권 탄압에 대해서 항의하는 분위기가 엄청나게 팽배해집니다. 실례로 이런 일이 있었어요. 2018년 평창 동계올림픽 개회식에 마이크 펜스 부통령이 오토 원비어에 붙인 프레드 원비어를 초청을 해요. 그러니까 우리 정부에게도 일종의 시그널을 미국이 보내는 거예요. 미국은 원비어를 잊지 않았다라는 시그널. 왜냐하면 그때 문재인 대통령이 옆에 누가 앉았습니까? 김여정이 앉아 있었잖아요. 그래서 오히려 북한에게 미북 관계에 있어서 독이 된 거예요. 인지를 잡고 돈 요구하고 자기들의 목적을 이루려고 한다. 이거 안 멈춰지죠? 계속? 맞습니다. 맞습니다. 오토 원비어 사건을 통해서 우리가 꼭 잊지 말고 되새겨야 할 일이 있습니다. 아직도 북한에서 엉려하고 있는 우리 한국인 국민이 6명이나 됩니다. 사실은 더 많습니다. 그런데 오토 원비어 사건 당시 우리 정부도 이렇게 얘기했어요. 원비어의 가족과 또 미국 국민들이 겪을 슬픔과 충격에 대해서 위로의 말을 우리 정부가 전했잖아요. 그러면서 아직도 북한에는 미국 국민들과 한국 국민 여러 명이 억류 중에 있다. 그들의 조속한 석방도 촉구한다는 말을 우리 정부가 밝힌 바 있습니다. 앞서 미국의 두 기자들은 141일 만에 고국의 품으로 돌아왔습니다. 오토 원비어는 너무나도 비극적이고 안타깝지만 그래도 1년 6개월 만에 고국의 땅을 밟을 수 있었습니다. 그런데 북한이 억류하고 있다고 인정한 최소한의 인원수가 6명이거든요. 그러면 송환을 위해서 우리 정부가 정말 끝까지 애써야 되고 우리 국민들도 잊으면 안 되겠다 이런 생각이 듭니다.